శ్రీమద్భగవద్గీత 3వ అధ్యాయం కర్మయోగం. అర్జున ఉవాచ జ్యాయసి చేత్ కర్మణస్తే మతా బుద్ధిర్జనార్దన తత్కిం కర్మణి ఘోరే మాం నియోజయసి కేశవ. వ్యామిశ్రేణైవ వాక్యేన బుద్ధిం మోహయసీవ మే తదేకం వద నిశ్చిత్య ఏన శ్రేయోహమాప్నుయాం. శ్రీ భగవానువాచ లోకేస్మిన్ ద్వివిధా నిష్ఠా పురా ప్రోక్తా మయా నఘ జ్ఞానయోగేన సాంఖ్యానాం కర్మయోగేన యోగినాం. న కర్మణాం అనారంభాత్ నైష్కర్మ్యం పురుషోష్ణుతే న చ సన్యసనాదేవ సిద్ధిం సమధిగచ్చతి. నహి కశ్చిత్ క్షణమపి జాతు తిష్ఠత్య కర్మకృత్ కార్యతే హ్యవసః కర్మ సర్వః ప్రకృతిజైర్గుణైః. కర్మేంద్రియాణి సంయమ్య య ఆస్తే మనసా స్మరన్ ఇంద్రియార్థాన్ విమూఢాత్మా మిథ్యాచారః స ఉచ్యతే. యస్త్వింద్రియాణి మనసా నియమ్యారభతేర్జున కర్మేంద్రియైః కర్మయోగం అసక్తః స విశిష్యతే. నియతం కురు కర్మత్వం కర్మజ్యాయో హ్యకర్మణః శరీరయాత్రాపి చ తే న ప్రసిద్ధ్యేత్ అకర్మణః. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణోన్యత్ర లోకోయం కర్మబంధనః. తదర్థం కర్మ కౌంతేయ ముక్తః సంగః సమాచర. సహ యజ్ఞైః ప్రజా సృష్ట్వా పురోవాచ ప్రజాపతిః అనేన ప్రసవిష్యధ్వం ఏషవోస్త్విష్టకామధుక్. దేవాన్ భావయతానేన తే దేవా భావయంతు వః పరస్పరం భావయంతః శ్రేయః పరమవాప్స్యథ. ఇష్టాన్ భోగాన్ హి వో దేవాః దాస్యంతే యజ్ఞభావితాః. తైర్దత్తానప్రదాయైభ్యో యో భుంక్తేస్తేన ఏవ సః. యజ్ఞశిష్టాసినః సంతో ముచ్యంతే సర్వకిల్బిషైః. భుంజతే తే త్వఘం పాపాః ఏ పచంత్యాత్మకారణాత్. అన్నాద్భవంతి భూతాని పర్జన్యాదన్న సంభవః. యజ్ఞాద్భవతి పర్జన్యో యజ్ఞః
कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं स्त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् अकृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः एमे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महासेनो महापाप्मा विद्येणमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః. అర్జునుడు కృష్ణుడిని ఇలా అడుగుతున్నాడు, కృష్ణ, కర్మ కంటే జ్ఞానం శ్రేష్టమని నీ అభిప్రాయమా? మరి భయంకరమైన యుద్ధం చేయమని నాకెందుకు చెబుతున్నావు? సందేహంగా ఉన్న నీ మాటలు నా బుద్ధిని కలవరపెడుతున్నాయి. నేను దేని వలన శ్రేయస్సు పొందుతానో ఆ ఒక్కదానినే నిర్ణయించు చెప్పు అని. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు, అర్జున, జ్ఞానులకు జ్ఞానయోగం, యోగులకు కర్మయోగం అనే 2 అనుష్ఠాన పద్ధతులను నేను ఇదివరకు చెప్పాను. మానవుడు తను చేయవలసిన పనులను మానేసినంత మాత్రాన అతడు నిష్క్రియమైన స్థితిని పొందడు. అలా అని సన్యాసం తీసుకున్నంత మాత్రాన సిద్ధిని పొందలేడు.
సహజంగా ఏ కర్మ చెయ్యకుండా ఎవ్వరూ ఒక క్షణం కూడా ఉండలేరు. ప్రకృతి సిద్ధమైన గుణాల చేత ప్రతివాడు తనకు తెలియకుండానే కర్మలను చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే కర్మలను ఎందుకు చెయ్యాలి అని నీకు అనిపించవచ్చు. కర్మేంద్రియములను అణిచిపెట్టానని చెప్పుకుంటూ మనస్సులో మాత్రం ఇంద్రియ విషయాలనే చింతిస్తూ ఉంటాడో అలాంటి వాడు వివేకశూన్యుడు కాబట్టి అని చెప్పబడతాడు. కానీ ఎవరైతే తన మనస్సు చేత ఇంద్రియాలను నియంత్రించి ఆసక్తి లేకుండా పనులను చేస్తాడో అతడు శ్రేష్ఠుడు. నువ్వు చేయాల్సిన పనులను నువ్వు చెయ్యి. పని చెయ్యకుండా ఉండే కంటే పని చెయ్యడం శ్రేష్టం. నీవు పనులు చేయకపోతే శరీరయాత్ర కూడా జరగదు. అర్జున, భగవంతుని కొరకు చేసే కర్మలు తప్ప మిగిలిన ఏ కర్మ చేసినప్పటికీ ఆ పనులన్నీ బంధాలకు కారణమవుతాయి. కాబట్టి ప్రతి పని భగవంతునికి అర్పించి అనాసక్తుడవై కర్మలను ఆచరించు. యజ్ఞాలు ఎందుకు చేయాలి? పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు యజ్ఞములతో సహా ప్రజలను సృష్టించి యజ్ఞముల చేత మీరు వృద్ధిని సాధించండి, అవి మీ కోరికలను తీరుస్తాయి అని చెప్పాడు. యజ్ఞం చేత మీరు దేవతలను తృప్తిపరచండి, ఆ దేవతలు కోరిన వరాలనిచ్చి తిరిగి మిమ్మల్ని తృప్తిపరుస్తాయి. ఇలా పరస్పరం తృప్తిపరుచుకుంటూ ఉంటే పరమశ్రేయస్సును పొందుతారు. యజ్ఞం చేత తృప్తి చెందిన దేవతలు మీ కోరికలను తీరుస్తారు. వారి చేత ప్రసాదించబడిన వాటిని తిరిగి దేవతలకు సమర్పించకుండా ఎవడైతే భుజిస్తాడో వాడు దొంగ అవుతాడు. ఎవరైతే తమ శరీర పోషణకు మాత్రమే వండుకు తింటున్నాడో వారు పాపాత్ములు. వారు తినేది కూడా పాపాన్నే. యజ్ఞ శేషాన్ని అంటే యజ్ఞ ప్రసాదాన్ని ఆరగించు సత్పురుషులు సమస్త పాపాల నుండి ముక్తులు అవుతారు. అందుకే శాస్త్రాలలో యజ్ఞాలను ఆచరించమని చెబుతారు. ఆహారం వల్ల సమస్త ప్రాణులు జన్మిస్తాయి. వర్షం వలన ఆహారం వస్తుంది. యజ్ఞం వల్ల వర్షం వస్తుంది. యజ్ఞం కర్మ వలననే సాధ్యపడుతుంది. ఆ కర్మ వేదముల వల్ల కలుగుతుంది. వేదములు అక్షరరూపుడైన పరమాత్మ నుండి ఉత్పన్నమయ్యాయి. అందువల్ల సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ ఎల్లప్పుడూ యజ్ఞాలయందు ప్రతిష్ఠితమై ఉంటాడు. అర్జున, ఈ విధంగా తిరుగుతున్న సృష్టి చక్రాన్ని ఈ లోకంలో ఎవరు అనుసరించి జీవించడో వాడు పాపజీవనుడై ఇంద్రియలోలుడై వ్యర్థంగా జీవిస్తాడు. ఎవరైతే తన ఆత్మయందే ప్రీతి కలవాడై ఆత్మ చేతనే తృప్తి పొందుతూ ఆత్మయందే సంతోషపడుతూ ఉంటాడో అతనిని ఆత్మజ్ఞాని అంటారు. అతను ఈ లోకాలలో కర్మలు చేయుట వల్ల కానీ కర్మలు చేయకపోవడం వల్ల కానీ అతనికి ప్రయోజనం ఏమీ ఉండదు. అతను సర్వప్రాణులయందు లాభాన్ని ఆశించి ఆశ్రయించడు. అందుచేత నువ్వు ఫలాపేక్ష లేకుండా చెయ్యదగిన పనులను చక్కగా ఆచరించు. ఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలను ఆచరించేవాడు మోక్షాన్ని పొందుతాడు. జనకుడు మొదలైన వారు కర్మల చేతనే సిద్ధిని పొందారు కదా. నువ్వు కూడా లోకహితాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని కర్మలను ఆచరించడమే మంచిది. శ్రేష్ఠులైన వారు దేనిని ఆచరిస్తారో ఇతరులు కూడా దాన్నే ఆచరించాలి. శ్రేష్ఠులు దేన్ని ప్రమాణంగా గ్రహిస్తారో దానినే లోకం కూడా ప్రమాణంగా అనుసరిస్తుంది. పరమాత్మనైన నేను కూడా కర్మలను ఆచరిస్తూ ఉంటాను. నేను పొందనిది పొందవలసినది అంటూ ఏదీ లేదు. అయినా నిరంతరం కర్మలను చేస్తూనే ఉంటాను. నేను ఎప్పుడైతే కర్మలను ఆచరించకుండా ఉంటానో నా వల్ల ఏర్పడిన ఈ సృష్టి అంతా కూడా పని చెయ్యకుండా నా మార్గాన్ని అనుసరిస్తారు. నేను కర్మలు చెయ్యనిచో ఈ లోకాలన్నీ కూడా నశిస్తాయి. దాని ద్వారా నేను ఈ ప్రజలను చెడగొట్టిన వాడిని అవుతాను. అర్జున, అవివేకులు ఏ విధంగా ఫలాపేక్షతో కర్మలను ఆచరిస్తారో అలాగే జ్ఞానులు లోక కళ్యాణం కొరకు ఫలాపేక్ష లేకుండా పనులను చేస్తారు. జ్ఞాని అయినవాడు అజ్ఞానుల యొక్క బుద్ధిని కలత పెట్టకుండా తను అన్ని కర్మలను నేర్పుతో ఆచరిస్తూ అజ్ఞానులు కూడా ఆచరించేటట్లు చూస్తాడు. మన చేత చేయబడే కర్మలన్నీ ఏ విధంగా చూసినా ప్రకృతి యొక్క గుణాల చేతనే చేయబడుతున్నాయి.
కానీ అహంకారి వివేకహీనుడు అయినవాడు తానే అన్ని కర్మలకు కర్తగా భావిస్తూ ఉంటాడు. అల్పజ్ఞులైన మందమతులు ప్రకృతి యొక్క గుణాల చేత మోహితులై పనులు చేయకుండా ఉంటారు. అలాంటి వారిని విద్వాంసులు కలత పెట్టకూడదు. అర్జున, సమస్త కర్మలకు ఆధ్యాత్మిక మనస్సుతో నాయందుంచి ఆశ, మమకారం, దుఃఖం లేనివాడివై యుద్ధం చేయు. ఎవరైతే శ్రద్ధ కలవారై అసూయ లేనివారై నా అభిప్రాయాన్ని ఎల్లప్పుడూ అనుసరిస్తారో వారు కర్మల నుండి విడువడతారు. ఎవరైతే అజ్ఞానంతో, అసూయతో, అవివేకంతో నా అభిప్రాయాన్ని అనుసరించరో వారు చెడిపోయిన వాళ్ళుగా ఉంటారు. జ్ఞానవంతుడు కూడా తన స్వభావానికి తగినట్లుగా ప్రవర్తిస్తాడు. ప్రాణులు తమ తమ స్వభావాలనే పొందుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఇంద్రియానికి దానికి సంబంధించిన ఇంద్రియ విషయాల యందు రాగద్వేషాలు ఏర్పడి ఉంటాయి. ఆ రాగద్వేషాలకు వశపడకూడదు. అవి సాధకుని యొక్క శత్రువులు. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కృష్ణ, మానవుడు తనకి ఇష్టం లేకపోయినా కూడా బలవంతంగా ఎవరో ఆజ్ఞాపించినట్లు పాపాలను చేస్తున్నాడు కదా, మరి మనిషిని అలా ప్రేరేపించేది ఏంటి అని. దానికి కృష్ణుడు ఇలా వివరణను ఇస్తున్నాడు. వాటన్నిటికి కారణం రజోగుణం. రజోగుణం వలన పుట్టిందే కామము, క్రోధము. అవి ఎన్నడూ తృప్తి చెందవు. పొగచేత అగ్ని, ధూళిచేత అద్దం, మావిచేత గర్భంలోపలి శిశువు కప్పబడినట్లుగానే కామము, క్రోధం చేత మానవుని యొక్క జ్ఞానం కప్పబడి ఉంటుంది. అర్జున, కామం ఎన్నటికీ కూడా తీరనిది, అగ్నిలాగా తృప్తి చెందనిది. జ్ఞానికి నిత్య శత్రువు అయిన కామంతోనే జ్ఞానం కప్పబడి ఉంటుంది. ఈ కామానికి ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి నివాస స్థానాలు. ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి చేత జ్ఞానాన్ని కప్పి జీవుడికి మోహాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి. అందువల్ల మొదట ఇంద్రియాలను నియంత్రించుకొని జ్ఞాన విజ్ఞానాలను నాశనం చేసే పాప స్వభావం కలిగిన కామాన్ని అవశ్యంగా విడిచిపెట్టాలి. దేహం కంటే ఇంద్రియాలు గొప్పవి. ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు గొప్పది. మనస్సు కంటే బుద్ధి గొప్పది. బుద్ధి కంటే గొప్పవాడు ఎవరో తెలుసా? ఆత్మ అని చెబుతారు. ఈ విధంగా ఆత్మను బుద్ధి కంటే శ్రేష్టమైందిగా తెలుసుకొని బుద్ధిని మనస్సుతో నిగ్రహించి జయింపశక్యంగాని కామరూప శత్రువులను సంహరించాలి అని కృష్ణుడు అర్జునునికి వివరిస్తాడు.